ప్రైమ్ బులెటిన్ కు స్వాగతం. నా పేరు సుధారాణి. బులెటిన్ ముఖ్యాంశాలు. అనేక దేశాల నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు పెట్టుబడులు. మంత్రి నారా లోకేష్ కీలక ప్రకటన. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన ఆధ్వర్యంలో త్వరలో అక్షర గోవిందం. హైవే దోపిడీ ముఠాను కటకటాల వెనక్కి నెట్టిన శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పోలీసులు. ఇసుక తవ్వకాల రవాణా మరియు సరఫరాను పారదర్శకంగా నిర్వహించాలన్న వైఎస్ఆర్ జిల్లా కలెక్టర్. గ్లోబల్ దిగ్గజం క్యారియర్ పరిశ్రమ ఏపీకి రావడం ఆనందదాయకమని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. తిరుపతి జిల్లా సత్యవేడులోని శ్రీ సిటీలో క్యారియర్ ఏసీల పరిశ్రమకు లోకేష్ శంకుస్థాపన చేశారు. ఏపీకి అనేక దేశాల నుంచి పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. పరిశ్రమలకు మౌలిక సదుపాయాలు త్వరగా అందుబాటులోకి తెస్తున్నాం. అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునే సమర్థతో ఏపీలో పుష్కలంగా ఉంది. సమర్థ నాయకత్వంలో అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తి అవుతాయని లోకేష్ అన్నారు. Today we are not just inaugurating a project. We are unlocking the next chapter of India's digital and AI growth. Let me begin by extending a very warm welcome to the leadership of Career. In particular, the delegation led by the chairman and CEO, Dave. Thank you very much for coming all the way here for this historical occasion. As you all know, Career is not just a company, but it's a pioneer that transformed how the world thinks about cooling. And I must admit, my first AC was Career. And the senior leaders know our Chief Minister likes to have his room at 17 degrees centigrade. And that was powered by Career air conditioner. So there's more than a transaction here. There's a lot more emotional connection here, if I may. From inventing modern air conditioning to becoming a $50 billion global powerhouse, Career has constantly been at the forefront of innovation. And today that innovation is coming to the great state of Andhra Pradesh. This 1,000 crore investment will create close to 3,000 local jobs. It's a strong vote of confidence in our state, our ecosystem play, and our Chief Minister, Mr. Chandrababu Naidu ji's vision. We are standing in Sri City, not just an industrial park, but a global manufacturing hub. Sri City is spread across close to 8,500 acres, home to 250 companies from 31 countries and over $6 billion of exports coming out of this great land. 70,000 jobs have been created so far, but what excites me most is 50% of those jobs have gone to women. From automotive to electronics, food processing to precision engineering, Sri City represents the best of Make in India and Made in Andhra Pradesh. And today it adds another feather to its cap. Andhra Pradesh has already earned its unique distinction, which is the cool capital of India. 9 leading AC manufacturers are already here. 30 plus component and supply chain players are here. Close to 12,000 crores worth of investments have gone into this ecosystem. A rapid expanding HVAC ecosystem. And by 2027, we expect to manufacture 60% of India's air conditioning requirement here in Sri City. And by 2028, thanks to Career, we should now achieve 80% of India's air conditioning coming out of Sri City. As the leadership just shared, India is a growth market, 30% last quarter. I think together we can make it 100%. And that's what I was sharing with the leadership here. And this is not just about growth for us, this is about global competitiveness. Today, the great state of Andhra Pradesh is competing with different countries. We understand the importance of building an ecosystem. Friends who are here from across the world, a new race is happening in India and all across the world. A race to build data centers. A race to harness the power of artificial intelligence. And I'm proud to say that the great state of Andhra Pradesh will lead that race from the front. But let me share our next big idea. For us, it's not just about bringing the data centers, but it's about building the entire manufacturing ecosystem here in the great state of Andhra Pradesh. And I believe data centers are just the beginning. All of you know data centers need world-class cooling solutions, high-efficiency chillers, power electronics, control systems,
and precision manufacturing. Without these, the digital economy cannot function. And data centers in isolation will not capture the real value of the entire ecosystem. So when we laid foundation to India's largest FDI investment ever, I made a bold statement that we will build the entire ecosystem, and I'm really excited that Carrier has chosen Andhra Pradesh and CCT to be part of that ecosystem. And I believe data center component manufacturing is the next pharma movement for India. And I believe we can beat the pharma ecosystem. That is why today's groundbreaking is a very historic and important one for us. Carrier is not merely a facility for us, but it's a cornerstone of that vision. And I met with the leadership here, and we spoke about the Carrier University that you have. And I self-invited myself to the university. And I said, I will come, I would love to see that. And look at what are the ingredients that we can learn from there and bring it to the great state of Andhra Pradesh and actually contribute to India and the larger ecosystem here. We want to reduce import dependency. We are creating a strong local supply chain to all the supply chain partners. As important as Carrier is, all of you are equally important. Whatever we have done for them, we will do for you, and we will ensure that it is a smooth landing in the great state of Andhra Pradesh. And we're really excited about the next generation data infrastructure and opportunities that it brings about. Our ambition is bold. All of you know my Chief Minister. తిరుమల అన్నమయ్య భవన్లో టీటీడీ బోర్డు చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు అధ్యక్షతన ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం జరిగింది. దేవాలయాల అభివృద్ధి, నూతన నిర్మాణాలు, విద్యా సంస్థల్లో మౌలిక వసతులు కల్పనకు అదనపు నిధులు కేటాయిస్తూ పలు తీర్మానాలు చేశారు. త్వరలో అక్షర గోవిందం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు చైర్మన్ తెలిపారు. అలిపిరి వద్ద శాశ్వత యాగశాల నిర్మాణంతో పాటు సర్వదర్శన క్యూ లైన్లతో భక్తులను మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని చెప్పారు. తిరుమల రోడ్లు, సర్కిళ్లకు ఆధ్యాత్మిక పురాణ ప్రాశస్త్యం ఉన్న పేర్లు పెట్టేందుకు ఆమోదం తెలిపినట్లు వెల్లడించారు. పద్మశ్రీ గ్రహీత డాక్టర్ శోభారాజును టీటీడీ ఆస్థాన విద్వాంసురాలిగా నియమించాలని నిర్ణయించారు. అమరావతి వెంకటపాలెంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ అభివృద్ధికి 36.95 కోట్లు కేటాయించినట్లు బిఆర్ నాయుడు వెల్లడించారు. భక్తులందరికీ తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సమావేశం నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మొట్టమొదటిగా అల్వార్ ట్యాంక్ అతిథి గృహం సర్కిల్ నుండి బాటగంగమ్మ సర్కిల్ వరకు ఉన్న సర్వదర్శనం క్యూ లైన్లలో టాయిలెట్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. దానికి కొన్ని టాయిలెట్స్ అదనంగా నిర్మించాలనేటువంటిది నిర్ణయం. దానికి 4,55,00,000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందని దానికి ఆమోదం తెలపడం జరిగింది. రెండవది, తిరుమలలోని రోడ్డు సర్కిల్ కు కొన్ని వీధులకు ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని నియమించడం జరిగింది. వాళ్ళు సూచించిన ఆధ్యాత్మిక కొన్ని పేర్లు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ పేర్లు ఈ మన వీధులకు అందరికి కూడా ఇక్కడ పేర్లు పెట్టడం జరుగుతుంది. దానికి కూడా బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. టిటిడి బోర్డు విద్యా కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక మేరకు టిటిడి విద్యా సంస్థలో అత్యాధునిక మౌలిక వసతుల ఏర్పాటుకు గతంలో మనం 118 కోట్లు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ 118 కోట్లు సరిపోవటం లేదు. దానికి ఇంకా 43.4 కోట్లు కావాలని అన్నారు. అది కూడా శాంక్షన్ చేయటం జరిగింది. తిరుమలలో రోజు రోజు పెరుగుతున్న నీటి అవసరాల దృష్ట్యా గోబర్గం డ్యామ్ నుండి ఫిల్టర్ ప్లాంట్ వరకు 6 కోట్ల ఖర్చుతో 2 కిలోమీటర్ల మేర అదనపు పైప్ లైన్ వేయాలనేటువంటి నిర్ణయం ఈ బోర్డులో ఆమోదం తెలపడం జరిగింది. అదేవిధంగా టిటిడి అవసరాల నిమిత్తం 44.2 కోట్లతో ఏపీకి చెందిన ఆప్కో, తమిళనాడుకి చెందిన కోఆప్టెక్స్ వారి నుండి పట్టు వస్త్రాలు, దుప్పటాలు తదితర కొనుగోలు చేయాలని చెప్పేసి
ఆ రెండు కూడా గవర్నమెంట్ సంస్థలు కాబట్టి అది ఆమోదం తెలపడం జరిగింది. అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరు మండలంలోని వర్ధనపల్లి గ్రామంలో శివాలయం నిర్మాణానికి 55 లక్షలు ఆర్థిక సహాయం చేసేందుకు అంగీకారం తెలపడం జరిగింది. నూతనంగా ధర్మాన్ని మరింత వ్యాప్తి చేసేందుకు తలపెట్టిన అక్షర గోవిందం కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి చిన్నపిల్లలకి ఇస్తున్నటువంటి కిట్లు ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా ఉచితంగా ఇవ్వాలనేటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవటం జరిగింది. తమిళనాడు రాష్ట్రం కోయంబత్తూరు జిల్లాలో ఈ జీ స్క్వేర్ అనేటువంటి సంస్థ 19.43 ఎకరాలు ఈ టిటిడి పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని టిటిడి స్వాధీనం చేసుకునేదానికి ఈరోజు టిటిడి బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. అదేవిధంగా మహారాష్ట్రలోని నవీ ముంబైలో టిటిడి నూతనంగా నిర్మించినటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో తరహాలో మరో సంప్రోక్షణ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో అవసరమైన సిబ్బందిని కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ పద్ధతిలో నియామకానికి ప్రభుత్వం అనుమతికై వివరించాలని చెప్పి ఈ బోర్డు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా నవీ ముంబైలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్మిస్తున్నటువంటి శ్రీవారి ఆలయం పక్కనే శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం నిర్మాణానికి అయ్యే పూర్తి ఖర్చులను భరించేందుకు ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతమైనటువంటి టిటిడి బోర్డు సభ్యులైనటువంటి శ్రీ సౌరభ్ బోరా ముందుకు వచ్చారు. వాళ్ళందరూ ఆయన మొత్తం ఖర్చులన్నీ కూడా ఆయనే పెట్టుకొని ఈ టెంపుల్ నిర్మాణం చేయాలని చెప్పేసి ఆయన ముందుకు వచ్చారు. అదేవిధంగా తిరుపతిలోని వరాహస్వామి విశ్రాంతి భవనం 1లో 3.61 కోట్లతో పలు అభివృద్ధి పనులు చేయటకు ఆమోదం తెలపడం జరిగింది. తిరుపతిలోని అలిపిరి వద్ద 4.71 కోట్లతో శ్రీనివాస దివ్యాను శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో సంచలనం సృష్టించిన హైవే దోపిడీ కేసులను పోలీసులు ఛేదించారు. జాతీయ రహదారి 44 పై కిడ్నాపులు, దోపిడీలు చేస్తున్న అంతరాష్ట్ర ముఠాను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. జిల్లా ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం 2025 డిసెంబర్లో కియా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 2.8 కోట్ల నగదు, 2026 ఫిబ్రవరిలో కనగానిపల్లి సమీపంలో 3 కోట్ల నగదును దోచుకెళ్లిన ఘటనల్లో ఈ ముఠా పాత్ర ఉన్నట్లు గుర్తించారు. నకిలీ నంబర్ ప్లేట్లు, VoIP కాల్స్, నగదు టోల్ చెల్లింపులతో పోలీసులు గుర్తించకుండా నేరాలకు పాల్పడినట్టు తెలిపారు. బాధితులను కిడ్నాప్ చేసి నిర్జన ప్రాంతాల్లో వదిలిపెట్టడం వీరి విధానం అన్నారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్లు, CDR, IMEI డేటా ఆధారంగా దర్యాప్తు చేసి 21 మంది సభ్యుల్లో 10 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుల వద్ద నుంచి 1.26 కోట్ల నగదు, లగ్జరీ కార్లు, మొబైల్ ఫోన్లు, నకిలీ నెంబర్ ప్లేట్లు, ఆయుధాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సో మన సత్యసాయి జిల్లాలో డిసెంబర్ 3 కియా పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో మన ఒక ఎక్స్టార్షన్ కమ్ రాబరీ కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఫిబ్రవరి మంత్లో కనగానపల్లిలో కూడా ఒక సేమ్ ఎక్స్టార్షన్ కమ్ రాబరీ కేసు ఒకటి రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఈ 2 కేసుకు మధ్యలో కూడా 3 months గ్యాప్ ఉంది. సో ఇది మనకి సూరత్, నార్త్ ఇండియా నుంచి మన బెంగళూరుకి ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ బిజినెస్ చేస్తున్న వాళ్ళు సంబంధించిన మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఇంటర్వీన్ చేస్తూ ఈ రాబరీ చేయడం జరిగింది. దీనిలో ఫస్ట్ అఫెన్స్లో 2,75,00,000 పోయింది. అదేవిధంగా రెండవది అఫెన్స్ కనగానపల్లిలో 3,05,00,000 వరకు పోయింది. అన్నీ కలిపి కూడా 5,80,00,000 టోటలీ ఈ రాబరీ జరిగింది. దీని మేరకు మనం టోటలీ 10 టీములు ఫామ్ చేయడం జరిగింది. 10 టీంలు ఫామ్ చేస్తూ ఈ కేసుని మనం డిటెక్ట్ చేశాము. దీంట్లో టోటలీ 10 అక్యూజ్డ్, టోటలీ ఇన్వాల్వ్ అయిన అక్యూజ్డ్ 21 మంది ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. దానిలో మనం ఈ కేసులో ఎవరు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎవరు ఎంటైర్ ఈ అఫెన్స్ని ప్లాన్ చేశారో
వాళ్ళు పైన ఫోకస్ చేస్తూ టాప్ 10 అంటే దీనిట్లో ప్లానింగ్, ఎవరు మాస్టర్ మైండ్ ఉన్నారు, ఎవరు సిమ్ అరేంజ్ చేస్తారు, ఎవరు లాజిస్టిక్స్ అరేంజ్ చేస్తారు, ఇదన్నీ కూడా ఎవరు కోఆర్డినేట్ చేస్తారో వాళ్ళ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి టాప్ 10 మందిని మనము ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో రిమైనింగ్ 11 మంది కూడా అమౌంట్ కోసరము సపోర్ట్కి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేయాలి. ఎప్పుడు ఈ టాప్ 10 మందిని మనము అరెస్ట్ చేసామో అప్పుడు ఆ 11 మందికి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకపోవడం వల్ల అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నారు. ఆ 11 మంది కూడా మనకి ఓన్లీ సపోర్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళని కూడా మేము త్వరగా అరెస్ట్ చేయడంలో మనకు కష్టమేం లేదు, త్వరగా అరెస్ట్ చేస్తాం. దీనిట్లో వాళ్ళు అఫెన్స్ జరిగినప్పుడు నుంచి కూడా దీనిట్లో ఒక కారుని 3 కార్ వచ్చి ఇంటర్వ్యూన్ చేస్తారు. అన్నీ కూడా నేషనల్ హైవేస్లోనే చేస్తారు. ఇంటర్వ్యూన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కార్లో ఎవరున్నారో వాళ్ళని ఎక్కడైనా డ్రాప్ చేసేస్తూ దాంట్లో ఉన్న అమౌంట్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. ఇలాగా 2 అఫెన్స్లో కూడా 3 కార్ వచ్చి ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరిగింది. తర్వాత మేము దాదాపు అరౌండ్ 85 to 90 టోల్ గేట్స్, అరౌండ్ ఆల్మోస్ట్ 450 కిలోమీటర్స్కి ఎంటైర్గా మనం టవర్ డంప్ తీసుకోవడం, టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కమ్ సీసీటీవీ కెమెరా అనాలిసిస్ కమ్ మనకి టోల్ గేట్ అనాలిసిస్, ఇది ఆల్మోస్ట్ మనం ధర్మపురి, సేలం, హొస్పెట్, ధర్మపురి, బెంగళూరు, హొస్పెట్, ధర్మపురి, సేలం, కొన్ని కార్స్ మదనపల్లి ద్వారా వెళ్ళినది. ఇది అన్నీ కలిపామంటే అన్నీ కూడా సేలంలో వెళ్ళి జాయిన్ అయినది మనకు అర్థమైంది. సేలం నుంచి మళ్ళీ అన్నీ కూడా కేరళకి వెళ్ళినది మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. సో అప్పుడు మనకు అర్థమైందంటే ఈ గ్యాంగ్ అనేది కేరళకి చెందిన గ్యాంగ్ అనేది మనం ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఈ పాత ఆఫెన్స్ అన్ని కొన్ని తీసి వెరిఫై చేయడం. కడప జిల్లాలో ఇసుక తవ్వకాలు, రవాణా మరియు సరఫరా వ్యవస్థను పారదర్శకంగా సమర్థవంతంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని శాఖల సమన్వయంతో పనిచేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి అధికారులను సూచించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్ బోర్డు మీటింగ్ హాలులో కలెక్టర్ అధ్యక్షతన జిల్లా స్థాయి ఇసుక కమిటీ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి జిల్లా కలెక్టర్తో పాటు జిల్లా ఎస్పీ షెల్కే నచికేత్ విశ్వనాథ్, జేసీ డాక్టర్ నిధి మీనా, రాజంపేట సబ్ కలెక్టర్ భావన హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల మేరకు పట్టా భూముల్లో ఇసుక డీకాస్టింగ్ కు అనుమతుల విషయాన్ని సమగ్రంగా పరిశీలించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. రాజంపేట మండల పరిధిలోని కొన్ని భూముల్లో ఇసుక తవ్వకాల అనుమతిపై చర్చించి నిర్ణయాన్ని కమిటీ తీసుకోనుందని పేర్కొన్నారు. కడప జిల్లా పులివెందుల పోలీసులు చాకచక్యంగా వ్యవహరించి మిస్సింగ్ అయిన బంగారు ఆభరణాల బ్యాగును కేవలం 12 గంటల్లో గుర్తించి బాధితులకు అప్పగించారు. ప్రొద్దుటూరు మండలం పోట్లదుర్తి గ్రామానికి చెందిన సంజీవరాయుడు కుటుంబంతో బస్సులో ప్రయాణించే సమయంలో పొరపాటున వేరే బ్యాగ్ తీసుకెళ్లారు. గోరెండ్లకు చేరుకున్న తర్వాత అసలు విషయం గుర్తించి పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఫిర్యాదు అందుకున్న పులివెందుల అర్బన్ సీఏ శ్రీరామ్ వెంటనే ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా విచారణ చేపట్టారు. దీంతో సుమారు 6.5 తులాల బంగారం ఉన్న బ్యాగ్ను గుర్తించి బాధితులకు సురక్షితంగా అందజేశారు. తక్షణ స్పందనపై బాధితులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ సీఏ శ్రీరామ్ సిబ్బందికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. నమస్తే అండి. ఈరోజు చిన్న సంజీవరాయుడు అనే వ్యక్తి మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు రావడం జరిగింది. ఇట్లా మా బ్యాగ్ తప్పిపోయింది, అందులో దగ్గర 7 తులాలు గోల్డ్ ఉంది అని కంప్లైంట్ చేయడంతోనే మేము వెంటనే మా హెడ్ కానిస్టేబుల్ మనోహర్ గారు, కానిస్టేబుల్ దాదా రమేష్ గారు వీళ్ళని డిప్యూట్ చేసి ఇమీడియట్గా టెక్నికల్ బేస్ చేసుకొని వీళ్ళు ఎక్కడ దిగినారు, ఎక్కడ ఎక్కినారు, వీళ్ళతో పాటు ఎవరెవరు ఎక్కినారు అని ట్రేస్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఫస్ట్ ధర్మవరం పోవడం జరిగింది, అనంతపురి, ధర్మవరం, తర్వాత సీకేపల్లి పోవడం జరిగింది. అక్కడ లోకల్ ఎవరి వ్యక్తి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాళ్ళ యొక్క బ్యాగ్ని విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్లోనే మా టీం అద్భుతంగా టెక్నికల్ బేస్ చేసుకొని ట్రేస్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. అది చేసిన ప్రాపర్టీని
ఎవరైతే చిన్న సంజీవ్ రాయుడు ఉన్నారో వాళ్ళకి ప్రాపర్టీ అప్పచెప్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ అండి. కడప జిల్లా వేంపల్లి మండల కేంద్రంలో గత కొన్ని రోజులుగా వేధిస్తున్న త్రాగునీటి సమస్యకు తెరపడింది. టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ బీటెక్ రవి ఆదేశాలతో స్థానిక నేతలు స్పందించి కాలిపోయిన మోటార్లను బాగు చేయించి నీటి సరఫరాను పునరుద్ధరించారు. కడప జిల్లా వేంపల్లి పట్టణానికి నీటి సరఫరా చేసే 4 ప్రధాన విద్యుత్ మోటార్లు ఇటీవల కాలిపోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ బీటెక్ రవి వెంటనే మరమ్మతులు చేపట్టాలని స్థానిక నాయకులను ఆదేశించారు. దీంతో మండల కన్వీనర్ రామమునిరెడ్డి, నేత మొండోడు గౌస్ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకున్నారు. పాపాగ్ని నదిలో 2, సాయిబాబా గుడి వద్ద 1, చింతలమడుగుపల్లి వద్ద ఉన్న మరో మోటార్కు సొంత ఖర్చులతో మరమ్మతులు చేయించి నీటిని విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా రామమునిరెడ్డి టీడీపీ మండల కన్వీనర్ మాట్లాడుతూ ప్రజలు నీటి కోసం ఇబ్బంది పడకూడదనేదే మా లక్ష్యం. ఎక్కడైనా నీటి సమస్య ఉంటే ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని పంపిణీ చేస్తాం. ప్రజలు అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పసుపులేటి వీరభద్ర, మహమ్మద్ జబీబుల్లా, డక్కా రమేష్ సహా పలువురు టీడీపీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. నమస్కారం. ఈ ఎండాకాలంలో వేంపల్లి పట్టణంలో నీటి ఎద్దడి తలెత్తింది. ఈ నీటి ఎద్దడి కారణంగా పట్టణంలోని 4 మోటార్లు కాలిపోయినాయి. ఈ 4 మోటార్లు కాకుండా శ్రీరామ్ నగర్కు ఈరోజు 2 ట్యాంకర్లు నీళ్లు తొలేదానికి కూడా బీటెక్ రవి గారి ఆదేశంతో 2 నీళ్ళ ట్యాంకర్లు కూడా పెట్టాము. అలాగే ఈ మోటార్లు కూడా బీటెక్ రవి గారి ఆదేశంతో వైరింగ్ చుట్టించి ఆ మోటార్లను ఇప్పుడు మెకానిక్లు దిగుతున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు బీటెక్ రవి గారు ఈ వేంపల్లి పట్టణాన్ని పర్యవేక్షిస్తూ మాకందరికీ గైడెన్స్ ఇస్తూ మీరు ఎక్కడే కానీ ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది జరగకుండా చూడండి అని చెప్తూ ఆయనకు మాకు వెన్నంటి ఉంటూ మా వెన్ను తట్టు ఆయన ఇళ్ళవెల్లా ఈ వేంపల్లి గురించి ఆలోచనలో ఉన్నాడు. కాబట్టి పట్టణ ప్రజలు కూడా మేము చెప్పేది ఏమంటే ఎక్కడ ఎవరు ఏం భయపడద్దు. ఎక్కడైనా వాటర్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ ట్యాంకర్లతో నీళ్లు తోలే పరిస్థితుల్లో మేము ఉన్నాము. కాబట్టి ప్రజలు కూడా మా నాయకులను సంప్రదించి ఎక్కడైనా ఏదైనా అవసరం ఉన్నా కూడా మేము నీళ్లు తోలేదానికి కూడా సిద్ధము. ఇదంతా కూడా మా బీటెక్ ఆదేశానుసారం జరుగుతుంది. నంద్యాల జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ జిల్లా కార్యాలయ నిర్మాణానికి మంత్రులు ఎంఎన్డి ఫారూక్, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి, ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి, ఎమ్మెల్యేలు భూమి పూజ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి ఎంఎన్డి ఫారూక్ మాట్లాడుతూ ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకొని పరిష్కరించేందుకు పార్టీ కార్యాలయం ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. ప్రజలు తమ సమస్యలను నేరుగా కార్యాలయంలో తెలియజేయొచ్చన్నారు. ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి మాట్లాడుతూ మహిళా బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వని పార్టీలకు ప్రజలు గుణపాఠం చెప్పారని అన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు మళ్లీ తీసుకురావడం జరుగుతుందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు ధర్మవరం సుబ్బారెడ్డి, పార్వతమ్మ, మాజీ మంత్రి ఏరాసు ప్రతాప్ రెడ్డి, పార్టీ నాయకులు, మార్కెట్ కమిటీ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలో పార్టీ ఆఫీస్ కావాలనేది కొత్త జిల్లాలు వచ్చినాయి. కొన్ని జిల్లాలు ఉన్నాయి, అన్ని జిల్లాలు లేవు. పాత జిల్లాలో కొన్ని జిల్లాలు ఉన్నాయి. కర్నూలు కూడా ఉంది. కర్నూలు కూడా మేమే కొన్ని 6 రోజులు పార్టీ ఆఫీస్. సరే కాదు ఏంటంటే చిన్నగా అయిపోయిందని కర్నూలు కూడా పెద్దది బీ క్యాంప్లో, సి క్యాంప్లో తీసుకున్నారు. ఇక్కడ మార్కెట్ యార్డ్ పాత ఇదే ఈ స్థలం ఖాళీగా ఉంది. సరే అణువుగా ఉందని చెప్పి సిద్ధాంతి గారు, జయరామ్ రెడ్డి గారు చూసి ఈ స్థలం అయితే బాగుందని చెప్పి ఆయన అడ్వైజ్ చేసిన వల్ల ఈ స్థలంలో భూమి పూజ చేసి శంకుస్థాపన కూడా చేశారు. మీరందరూ చేశారు. ఎంపీ గారు ఉన్నారు, మినిస్టర్ గారు ఉన్నారు, ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇది మనకు పార్టీకి అవసరము. మనకు అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా మన బాడిగ దాంట్లో ఎవరి తరఫున కాకుండా దీన్ని గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం లీజుకు తీసుకొని రైట్ రాయల్గా లీజుకు తీసుకొని ప్రభుత్వం ఇక్కడ మన పార్టీ ఆఫీస్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలని నిశ్చయంతో అక్కడ హైదరాబాద్ కానీ విజయవాడలో కానీ పార్టీ ఆఫీసులు ఉన్నాయి. మనకు ఏ రకంగా సదుపాయాలు ఉన్నాయి, ఆ సదుపాయాలతో ఇక్కడ కూడా కట్టాలనేది కోరిక చంద్రబాబు గారి ఆకాంక్ష. లోకేష్ బాబు గారు ఇవన్నీ ఆయన బాధ్యతగా తీసుకొని రాష్ట్రంలో 28 జిల్లాల్లో కూడా మనకు సొంతంగా పార్టీ ఆఫీసులు, మన పార్టీకి పార్టీ ఆఫీస్ లేకుండా ఎట్లా ఉండకూడదు, మనం ఎక్కడ బజార్లో కానీ బాడీగూడలో పెట్టుకోకూడదని సొంతంగానే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ పూజా కార్యక్రమం ఎంత ప్రమాణంగా పెద్ద ఎత్తున జరిగింది మీకు అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి అందరూ పాల్గొన్నారు. అందరూ వచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. కార్యకర్తలు కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున వచ్చినారు. చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి కొంతమంది వచ్చినారు. కానీ చాలా మంది కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని దీన్ని విజయవంతం చేసినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు చేస్తాను. ఎంపీ గారు శబరమ్మ గారు కానీ అదే ఇచ్చారు, నిధులను ఇచ్చి పార్టీ అభివృద్ధి కోసం ఇచ్చారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి వయస్సు రీత్యా వారు ఆరోగ్యంగా ఉండాలా, ఆరోగ్యంగా ఉండాలా, భగవంతుడు ప్రార్థిస్తూ వాళ్ళందరూ కూడా వారి ఆశీస్సులు కూడా తెలియజేశారు. కాబట్టి వారికి కూడా ఎవరైతే మాకు ఆశీస్సులు, పార్టీకి ఆశీస్సులు, ముఖ్యంగా
మా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆశీస్సులు అందజేసినందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర తెలుసుకుంటున్నాం. ఆ పార్టీ ఆఫీస్ అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో అందరూ కూడా వచ్చి ముందుకు వచ్చి ఏ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నా అన్ని పక్కన పెట్టి ఈరోజు పార్టీ కోసము అందరూ ఇక్కడికి రావడము, భూమి పూజలో కార్యక్రమంలో పాల్గొనడము చాలా సంతోషము. అట్లాగే నేను జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అయిన తర్వాత ఈ కార్యక్రమము చేయడం అనేది ఇంకా గర్వంగా ఉంది. తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క నా ఆఫీస్ ఇక్కడ నా ఏమైనా కష్టాలు ఉంటే కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఈరోజు మన సీఎం గారు ప్రతి జిల్లాకి ఒక మన కార్యాలయం ఉండాలి, అతిపెద్ద కార్యాలయం ఉండాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో, మంచి ఉద్దేశంతో ఈరోజు ముందుకు వెళ్తున్నాము. అలాగే ముందు కూడా ఈ కార్యాలయాన్ని పూర్తి చేసుకుని కన్స్ట్రక్షన్ కూడా. రోజు మహిళా బిల్ ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఈ పార్టీలకు చీకటి రోజులు తప్పవు అని అన్నారు. ఈ రోజు టీఎంసీ అయితేనేమి, అక్కడ డిఎంకే అయితేనేమి, ఆ రోజు మహిళా బిల్లు పెట్టి మహిళలు వద్దు అనుకొని వాళ్ళు పార్టీ వ్యతిరేకము, మహిళలకు వ్యతిరేకంగా ఆ రోజు పార్లమెంట్ లో డాన్సులు వేసినారు. ఆ రోజు మహిళా ఎంపీలు. ఈ రోజు ఆ బిల్లు వల్లనే వీళ్ళకి ఈ దెబ్బ. ఈ రోజు చీకటి రోజులు ఆ రోజు మొదలైనవి అని నేను చెప్పాను. ఈ రోజు నిన్నటి మన రిజల్ట్ తో అందరికీ అర్థమైపోయింది. ఇంకా మహిళా బిల్లు ఖచ్చితంగా రాబోతుంది. ఇంకో 6 నెలల్లో మళ్ళా పార్లమెంట్ లో తీసుకెళ్తుంది. కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులోని శ్రీ నారాపుర వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల భాగంగా 5వ రోజు గరుడ వాహన సేవ వైభవంగా నిర్వహించారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి గరుడ వాహనంపై పురావీధుల గుండా గ్రామోత్సవంగా విహరించగా భక్తులు భారీగా పాల్గొన్నారు. కోలాట నృత్యాలు, కేరళ డ్రమ్స్ ప్రదర్శనలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. భక్తులకు టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ప్రసాదాలు పంపిణీ చేయగా జమ్మలమడుగు శ్రీవారి సేవా సమితి తరపున అన్నప్రసాద వితరణ నిర్వహించారు.
ఇది ఇవాల్టి ప్రైమ్ బులెటిన్. చూస్తూనే ఉండండి కేటీవీ, ప్రతి వార్త ప్రజల పక్షం.